मैं तो पा ही रहे थे कोई गल हाँ जी हाँ बना दो अंदर ही रख ले हाँ जी पास करके भी खतरा अच्छा सारा प्रबंध आप जगनंदन गुप्ता कांग्रेस पार्टी जगनंदन गुप्ता सरदार हरदयाल सिंह कम्बोज सरदार हरदयाल सिंह कम्बोज ठीक हो सारे मंगा लो बस ऐसे क्यों कोई गल नहीं आजो पैरों अगे आ जाओ अगे आ जाओ खुशी अगे आ जाओ आजो मछली आ जाओ आजो मछली ओ महाराज का नेशनल पेंट लो जी का हाथ लगी टाइम पास आजो 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 मेरे सत्कारयोग मानयोग साडे हलका दे विधायक सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज जेडे इस बार ਆਪਾਂ जिवें ਆਪਾਂ पहले मैं गल कर रहा सीगा मैं उन्हां दा तहे दिल तो धन्नवाद करदा और उन्हें पहुंचण ते जी आया आखदा ते धन्नवाद भी करदा ते सब तो वड्डी जिवें ਆਪਾਂ पहले भी गल करके ते सीवरेज पानी दे लेके जिहड़ी अपनी मंग सीगी इन्ने 40 सालों तो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ गुरु अमरदास कलोनी ला लो ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਚੁੰਨਾ ਭੱਠੀ ਜਾਂ प्रेम नगर कुलदीप नगर ਆਪਾਂ पानी दे सीवरेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਬੋਜ ਸਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ 2022 ਦੀਆਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ 16 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ और जिवें मैं तुहानूं दस्सिया भी जिहड़ा सीवरेज पानी करके ही आपां जिहड़ा विकास कार्य अपने ਜਾਂ विकास के काम जिहड़े हरदयाल कंबोज जी ਵੱਲੋਂ स्टार्ट कीते हुए ने चल रहे ने करोड़ों के प्रोजेक्ट चल रहे ने 200 करोड़ के लगभग जिहड़ा राजपुरा हलका दे जिहड़े ने विकास कार्य चल रहे ने और उन्हां दे चलदे ही जिहड़ी हैगी है मैं तुहाडे कोलों रिक्वेस्ट करदा ਜਾਂ अपना हाथ जोड़ के बेनती करदा कि जिहड़ा अपने विकास कार्य सी पूरे हो गए ते हुण जिवें मैं तुहानूं पहले भी कहा सीगा ते हुण भी यही गल करदा जिवें अपना एडा वड्डा इन्हां नूं अपना कंबोज साहब ने अपने एमएलए साहब ने सानूं एडा वड्डा तोहफा दिता अपने वार्ड को अपनी जिहड़ी हैगी अपना ये कलोनी गुरु अमरदास कलोनी ते चुन्ना भट्टी दे प्रेम नगर कुलदीप नगर नूं अपना भी हुण यही फर्ज बनदा कि जो आपां इन्हां दे बच्चे आपां भी जिहड़ा इन्हां दा जिहड़ा एहसान दा बदला हैगा
सिर्फ आप वोटा दे के ही तार सकते हैं। तो मैं सारे हथ जोड़ के बेनती करदा कि सारे वध तो वध वोटा हरदयाल सिंह कंबोज जी ने पाओ और सारे बेनती करदा कि हथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, सारे दोनों हथ खड़े करके कि अभी सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज नाल है, हमेशा नाल से नाल ही रहेंगे। धन्यवाद सारे का। मैं नारे लावांगा दब के वक्त जोर नाल बोलना। तुसीं हरदयाल सिंह कंबोज, हरदयाल सिंह कंबोज, कांग्रेस पार्टी हरदयाल सिंह कंबोज, कैबिनेट मंत्री हरदयाल सिंह कंबोज। धन्यवाद। मैं हुण अगली कार्रवाई अपने मास्टर जी ने जरनैल सिंह नूं करूं। मैं बेनती करूंगा जिहड़े अपने शुभकरण जी ने साडी जिहड़ी टीम है, मैं तुहानूं फिर दसदा भी जिहड़ी टीम है साडी बहुत सॉलिड है। भोले शंकर जी की दया है भी नजर ना लगे साडी टीम नूं। जिहड़े भी टीम के साडे वर्कर ने ये जिहड़े आगू ने जां अहुदेदार सीनियर ने, सब तो सीनियर ने 20 25 30 40 साल हो गए इन्होंने कांग्रेस पार्टी नाल जुड़िया नूं। ते मेरे ये जिवें मैं तो होनी है, मैं इन्हां दा बच्चा है और ये मेरा इन्ना साथ दे रहे हैं कि अपने सगियां दा जां अपने घर वालों का भी साथ नहीं दिंदे। सानूं घर चों ही गालां मिलदियां रहंदियां ने भी तू जा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗਨੰਦਨ ਨਾਲ ਜਾ, ਜਗਨੰदन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ। पर साडा इन्ना टचवुड हरदयाल सिंह कंबोज दा आशीर्वाद है, इन्हां दा प्यार है साडा साडे नाल जिहड़ी साडी पार्टी है जां साडी जिहड़ी अपना मंडली है जिहड़ी साडी अपना टीम वर्क जिहड़ा करदी है साडी ਉਹ मैं ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ अपना ਹੁਣ मैं अपना शुभकरण अंकल जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ और ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ। शुभकरण अंकल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी पहला तो साडे हरमन प्यारे सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज MLA जो साडे इत्थे पधारे हन, मैं अपनी टीम वालों ते सारी पब्लिक वालों मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा हाँ। बाकी मैं इन्हां दा धन्नवाद होर भी करदा हाँ कि सानू कहंदे नूं बहुत देर हो चुकी है भी सानू सीवरेज पानी की जरूर लोड़ है, वो साडी हुण मंग पूरी हुई है। इसका भी मैं धन्नवाद करदा हाँ। इन्नी गल कहंदा होया मैं कीमत जाती मैं हूँ बेनती करूंगा मास्टर जी नूं साथी साडे लखविंदर सिंह लखा जी पहुंचे हैं, डॉक्टर साहब साडे ये भी साडे नाल ही ने अपना बहुत साडा साथ देने ने लखविंदर सिंह लखा जी। मैं उन्होंने बेनती करता भरा नूं भी दो शब्द जो भी बोलेंगे। धन्यवाद। आलो लखविंदर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं बहुत ही धन्नवादी हाँ MLA सरदार हरदयाल सिंह कंबोज दे जिन्होंने सानू शुरू तो लैके हुण तक साथ दिता है। पहला जो साडी पंचायत थी उदों भी इन्होंने साडा बड़ा साथ दिता, साडियां सड़कों का बुरा हाल सीगा। इन्होंने विरोधा टाइम सानू अच्छियां ग्रांटां दे के साडियां सड़कों का विकास कराया। हुण जिद्दां ही साडा इलाका MC के अंडर आया है तो MC के अंडर आने के कई इलाके देखे हैं 5-5 साल ऐसा ही लग जाते हैं, कोई विकास नहीं होता। तो साडे इलाके का विकास 1.5-2 महीने के विच ही MC की चोणों तो बाद काम शुरू हो गया। तो आप तुहानू पता ही है भी किवें दड़ा-दड़ काम चल रहा है। MC के पैप पै रहे हैं अपने, उस तो बाद पानी के पैप पै रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अपने इलाके की बहुत वधिया तरक्की होनी है। इस करके असीं हरदयाल सिंह कंबोज का धन्नवाद करते हैं ते तुहानू सारिआं नूं अपील करते हैं कि आने वाले ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं बेनती करूंगा अपने दिनेश जी ने मुझे अपना यूथ का ही है अपने नाल जुड़े हुए हैं उन्हीं को ये भी बहुत अपने नाल मेहनत करते हैं और अपने नाल मुद्दा जोड़ के चलते हैं और हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं। मैं भी उन्होंने बेनती करूंगा ये भी 2 शब्द है। सब तो पहला था जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें साडे सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज
बहुत ही हरमन प्यारे नेता राजपुरा तो सो जिन्होंने राजपुरे बारे पहली बारी जो इन्ना काम होया हम सारे ने दस दिता कि किन्ना काम हो चुकिया ते आने वाले टाइम च काम हो रहा है ते काम चल रहा है ते बहुत बहुत धन्यवाद साडे विकास पुरुष MLA साहब सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज। सो मेरा वार्ड मेरा परिवार साडे वीर जी म्यूनसिपल कौंसलर जगनंदन गुप्ता जी सो ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वास्ते। सो ये तो हम और काम होना चाह रहे हैं कि मैं पहला भी गल की सी कि किसी ने कदे सोचा भी नहीं होना कि उरे कदे सीवरेज आ जाएगी कदे सड़क बन गया या कुछ भी जेड़े भी पछड़े हुए इलाके से जिन्होंने बारे कोई सोच भी नहीं सकता सी उन्होंने बारे सोचा साडे सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज MLA साहब। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां नाल धन्यवाद करो जी। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं आप साथी को बेनती करता कि साडे म्यूनसिपल कौंसलर जगनंदन गुप्ता जी आपा सारे जानते हैं कि जदों भी इन्होंने सेवा मिली है साडे MC साहब बने ने कि जिन्ना भी काम अपने वार्ड दे विच वार्ड नंबर 16 दे विच साडे म्यूनसिपल कौंसलर जी कहंदे ने इन्हां दा एक ही नाम है कि मेरा वार्ड मेरा परिवार ते उन्होंने इन्होंने सच करके दिखाया चाहे रात में सानू 1:30 बजे लोड़ पै जाए असि जाके दरवाजा खड़काइए तो MC साहब साडे लई हाजिर हुंदे ने। इन्हां वास्ते एक बार तालियां हो कि आपा हुण सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज जी दे नाल रहना ते आने वाली चोणां दे विच जिवें पहले गल कर चुके ने साडे जगनंदन गुप्ता जी कि आपा पूरा साथ देना इन्हां दा ते वध तो वध वोटां दे नाल आपा एक बार फिर तो MLA साहब सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज जी को राजपुरा की सेवा का मौका दिया है ते साडे MC साहब जगनंदन गुप्ता जी इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो काम कदे नहीं हो सकता सी सो ये हो काम हो जा रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो इन्हां दी जगह दे नाल साडे MC साहब हां जी मैं बेनती करूंगा जिन्हों का आप तय अपना बेसब्री तो इंतजार कर रहे हैं और अपना इन्ना इकट्ठ भी किया है और आप इन्हों के विचार भी सुनने से धन्यवाद भी करना सीगा ते मैं हुण सब तो बेनती करूंगा अपने विकास पुरुष सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज को वो भी अपने शब्द अपनी जिहड़ी हैगी गल्लां बातां तुहाडे नाल साझीआं करन ते होर जिहड़ा हैगा वार्ड नंबर 16 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਕੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਣੇ ਆ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲੈ ਗਿਆ से आशीर्वाद रखियो जी। वार्ड नंबर 16 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ महंत जी मनजीत जी मेरी पूरी टीम जगनंदन जी साडे काउंसलर मास्टर जी करलोचन जी शुभकरण जी जिथे आप परिवार च बैठे मेरा अपना घर है मलकीत होनी सुरजीत सिंह होनी ये सारी मेरी पुरानी टीम है लखविंदर सिंह होनी टोटल मेरी टीम है सारी पुरानी सुदेव होनी कोई और मेरी बेटी बैठी है तो शुभकरण की बेटी किरना इन्हें मेरी बड़ी जान खाई रखी थोड़े पीछे बस जितने मैनू मिलती सी किते ब्याह ते मिल जे भोग ते मिल जे पर मेरे आके इन्हें नाल दी नाल ही मैनू कन्न दे कोल खड़ जाना अंकल साडा मेरी कॉलोनी वाले ने मैनू तेरे अंकल ने ये नहीं करिया मैं इन्हू कहा सी कि मैं ये सारा एरिया करा के देंगा पहला थोड़ियां पंचायत से इतने महंत जी ने बड़े काम कराए उदों पर इलाके की सारे दी डिमांड सी कि सानू शहर च लिया जाए क्योंकि जब तुसी उरे तो शहर च जाते जी टाउन नेड़े ही है तुहानू खुंदक आई जाती सी उत्थे देख के भी उत्थे तां इन्ना सोहना बनया होया ते साडा कुछ होया नहीं होया। मैं तुहानू वादा कीता सीगा म्युनिसिपल कमेटी दी चोणां च भी जब मैं आया सीगा इत्थे मैं वादा करके गया सी तुहानू
कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਊਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਪਲਾਟ ਜੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਜੀ ਉਰੇ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੀਵੇਜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਰੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਪਾ ਕੇ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਵੇਜ ਵਾਸਤੇ। 56 ਕਰੋੜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 56 ਕਰੋੜ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 10 ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਵੀ ਪੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਜਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਸੀਵੇਜ ਦੇ, ਜਦ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫੇਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਜੀ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜੀ ਆਈ ਵੀ ਅੰਕਲ ਆਏ ਹੋਏ ਅੰਕਲ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਵੇਰੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਣਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਇੱਥੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੰਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਚ ਕਿਤੇ ਲੰਘਣਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਸੀਵੇਜ ਪਏਗਾ ਪੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਔਖੀ ਸਿਰਫ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵੇਜ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਵੇਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-2 ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੈਠ ਜੇ ਏਰੀਆ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੀਵੇਜ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਪਟਾ ਕੇ ਇਹ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 'ਚ। ਇਹ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲੈਦਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਰਲਰ ਲਾਈਨ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗਲੀ ਪੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ। ਸੀਵੇਜ ਪਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੀ ਸੀ ਇਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸੀ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਵੇਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਈਟਾਂ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਓ, ਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਲੋ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਕੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆਣਗੇ, ਕੈਮਰਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆ ਉਰੇ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਇਆ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ 4 ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, 4 ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, 4 ਜਗਨੰਦਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਇਹ ਕਰਾਤਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਨਲਾਸ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਵਜ ਪੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਲਓ, 5 ਮਹੀਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮੌਜ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਵਜ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ 40 ਕਰੋੜ। ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਮਿਲਦੀ ਭਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਪੌਣੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪੌਣੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਬੇਡਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਮਿਲਦੀ ਭਾਈ। ਪੂਰੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਪਹਿਲਾਂ 4 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਤੀ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਿਆ 19 ਪੈਸੇ ਕਰਤੀ ਸੀ। 1 ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ 1000 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ 104 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਆ? 95 ਰੁਪਏ। ਡੀਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 3.5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡਣੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 300-400 ਰੁਪਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ।
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਬਿਨਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਬੱਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੌਰ ਨਾਲ ਮੁਫਤ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆ ਮਲਕੀਤ ਵਰਗਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਟੌਰ ਬਣਾਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ? 1500 ਰੁਪਏ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ 2-4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ 29,000 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਲਓ ਝੂਠੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਤੀ ਇੱਥੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ ਰੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਊਆ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਧੂਰੀ ਗਿਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਰੀ ਗਿਆ, ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੇ? ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੜਕੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ
ਕਿ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ITI ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਪਾਰਕ ਬਣਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ? ਫੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਖਿਚਵਾ ਲਾਣਾ ਕਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਸੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਹੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਭੈਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਉਹ ਲੂਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੰਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਰੱਬ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ। ਅਰੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜ ਕਰਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ, MC ਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਥ ਆ ਵਾਰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, 90% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜੰਨੇ ਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਆ।
ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਟਾਊਨ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੋ। ਘਰ ਘਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਘਰ ਘਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, क्योंकि मेरी सारी टीम सुन लो इतने तरलोते जी सारे अपना 10 तरीक तक एक कैंपेन चलानी है। 10 तरीक तो बाद तुहानू सारे मैं गलियां ते सड़कों ते कढ़ लिया मैं तुहानू दसा और झंडे चक के पूरे हल्के च ऐसा प्रचार सारे पासे होना चाहिए कि पूरे राजपुरे च कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आवे, दूसरा कोई नजर ना आवे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तुसीं इकट्ठे होए आ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ नहीं रुकन देनी, लगातार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ करना। और ਜਦੋਂ भी कोई पार्टी का प्रोग्राम होवे सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ हो के सारे जने इकट्ठे होके तुर लिया करो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। कांग्रेस पार्टी मैं सारे मेरे ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ।